Let us start new chapter. Chapter 2. Chapter 2 or Unit 2 focus on ancient world civilization up to 500 AD. በዚህ ቪዲዮ አዲስ ክፍለ ትምህርት እንጀምራለን። ይህ አዲሱ ክፍለ ትምህርታችን የምንማርበት ማለት ነው። በአጠቃላይ የሚያስተምረን እስከ 500 ዓመተ ምህረት ድረስ የነበሩ የጥንት ዓለም ስልጣኔ ምን ይመስላል የሚለውን የምንማርበት ነው። This unit focus on some of the most important civilizations of the ancient world that developed in Africa, Asia, America and Europe. ይህ ዩኒት በአጠቃላይ የሚያስተምረን በአፍሪካ፣ በኤዥያ፣ በአሜሪካና በአውሮፓ ዋና ዋና የስልጣኔ ማዕከላት እነማን ነበሩ የሚለውን የምንማርበት ክፍለ ትምህርት ነው። So let us start to civilization in ancient Africa. ስለዚህ እዚሁ መጀመሪያ የምንጀምረው እዚሁ በአህጉራችን በአፍሪካ የጥንት ዓለም ስልጣኔ ምን ይመስላል የሚለውን እንመልከት። In Africa there is a number of centers of ancient world civilization. Among these Egypt was the leading one. አፍሪካ ውስጥ በርካታ ቁጥር ያላቸው የጥንት ዓለም ስልጣኔ ማዕከላት ነበሩ። ከነዚህም ውስጥ ግብጽ ቀዳሚዋ ናት። ስለዚህ የጥንት ዓለም የግብጽ ስልጣኔን ምን ይመስላል የሚለውን እንመልከት። The civilization of ancient Egypt began at about 3000 before Christ. የጥንት ዓለም የግብጽ ስልጣኔ የተጀመረው ከ3000 ዓመተ ዓለም በፊት ነው ወይንም የዛሬ 5000 ዓመት ገደማ ላይ ነው። Ancient civilization in Egypt flourished in the Nile Valley. የጥንቱ ዓለም የግብጽ ስልጣኔ የተጀመረው ከናይል ወንዝ ተከትሎ ነው ወይንም በናይል ወንዝ ሸለቆ ላይ ነው። According to tradition, Upper and Lower Egypt were unified by Minas around 3200 before Christ. እንደ አፈ ታሪክ መረጃ ከሆነ የጥንቱ ዓለም የግብጽ ስልጣኔ ማዕከላት የነበሩት የላይኛው የግብጽና የታችኛው የግብጽ የስልጣኔ ማዕከላት እነዚህ ሁለቱ የላይኛውና የታችኛው ግብጽ አንድ የሆኑት ሚናስ ተብሎ በሚጠራ የግብጽ ንጉስ ሲሆን ጊዜውም በ3200 ዓመተ ዓለም አካባቢ ነበር። Agriculture was the base of Egyptian economy during this time. በጥንቱ ዓለም የግብጽ ስልጣኔ ግብርና ለግብጽ የጥንቱ ዓለም ግብጽ ስልጣኔ የጀርባ አጥንት ነበር። The silt from the Nile replenished the fertility of the soil and allowed the production of large amount of crops. ናይል ወይንም አባይ ተሸክሞ ይዞት የሚሄደው ደለል የግብጽን የአፈር ለምነት መጠን ይጨምረው ነበር። ይህም ጥንት ግብጻውያን ምርትን በስፋት እንዲያመርቱ ረድቷቸዋል። The Egyptian peasantry produced wheat and barley. በጥንቱ ዓለም የግብጽ ስልጣኔ ስንዴና ባቄላ ህዝቡ የሚያመርታቸው ዋነኛዎቹ የምርት አይነቶች ነበሩ። Livestock also formed an integral part of the economy. ከግብርና በተጨማሪ የከብቶች እርባታም ለግብጽ ኢኮኖሚ ተጨማሪ ግብአት ነው ወይንም ልክ እንደ ግብርና ሁሉ ለግብጽዋ ለጥንቷ ግብጽ ስልጣኔ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። Trade was another important economic activity in the empire. እንግዲህ ከግብርና ከከብቶች እርባታ በተጨማሪ ንግድም ለጥንቷ ዓለም ግብጽ ስልጣኔ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነው። The Egyptian empire was a large state ruled by an absolute king called a pharaoh. የጥንቷ ዓለም ግብጽ ትመራ የነበረው አድራጊ ፈጣሪ ወይንም ፈራጅ ቆራጭ በሆኑ ነገስታቶች ነው። እነዚህ ነገስታቶች ፋራኦ በመባል ይጠራሉ። The king ruled Egypt through official named viziers. ፈራኦኖች ወይንም ግብጽ የግብጽ የጥንቱ ዓለም ግብጽ ነገስታቶች ከላይ የስልጣን ማዕረግ ላይ ቁጭ ብለው በስራቸው ቪዘርስ ተብለው የሚጠሩ ሚኒስትሮችን ወይንም የቢሮ የህዝብ አስተዳዳሪ የቢሮ ሰራተኞችን በመሰየም ግብጽን ያስተዳድሩ ነበር። እነዚህም ሚኒስትሮች ቪዘርስ ተብለው ይጠራሉ። The viziers acted as mayors, tax collectors and judges. እነዚህ ቪዘሮች ወይንም ሚኒስትሮች
ፈርዖኑ በታች ያሉ ባለስልጣናት እነዚህ ቪዘሮች ማለት ነው በግብጽ ህዝብ ውስጥ እንደ ከተማ አስተዳዳሪነት ቀረጥ ሰብሳቢና ዳኛ በመሆን ያገለግሉ ነበር። The pharaohs were regarded as kings and gods. በጥንቷ ግብጽ ፈርዖኖች ወይም ነገስታቶች እንደ ጣዖትም እንደ ንጉስም ሆነው ይታዩ ነበር። Ancient Egyptians believed in life after death. ጥንት ግብጻውያን ከሞት በኋላ ህይወት እንዳለ ያምኑ ነበር። The process of preserving the body is called mummification. ጥንት ግብጻውያን የአስከሬንን ለበርካታ ጊዜ እንዲቆይ የሚያደርጉበት ስነ ዘዴ mummification ተብሎ ይጠራል። Mummification later developed into a skilled art. As a result, ancient Egyptians also advanced in medicine. Egyptian society was structured hierarchically. የጥንቷ ግብጽ ማህበረሰብ የማህበረሰባዊ መዋቅር መሰላል ወይንም ደረጃ የነበረው ነው። Ancient Egyptian social structure was a strict hierarchical pyramid. At the tops of the social ladder, there was the pharaohs. Next to the pharaohs, there was government officials or viziers. Next to viziers, there were priests and nobles. Next to priests and nobles, there were scribes and soldiers. Next to scribes and soldiers, there was artisans and merchants. Next to artisans and merchants, the majority of laborers were found, including the farmers. The slaves were not considered as a human being in the ancient Egyptian social structure. የጥንቷ ግብጽ ማህበረሰባዊ መዋቅር ወይንም መሰላል የፒራሚድ ቅርጽ ያለው ነው። ከላይኛው ደረጃ የሚገኙት ፈርዖኖች ናቸው። ፈርዖኖች ተከተለው የመንግስት አገልጋዮች ወይንም ቪዘርስ ብለን የምንጠራቸው ሚኒስትሮች አሉ። ከቪዘሮች ወይንም ከሚኒስትሮች ቀጥሎ የሃይማኖት አባቶችና መኳንንቶች ይገኛሉ። ከሃይማኖት አባቶችና መኳንንቶች ቀጥሎ ጸሐፊዎችና ወታደሮች ይገኛሉ። ከጸሐፊዎችና ከወታደሮች ቀጥሎ አርቲስቶችና ነጋዴዎች ይገኛሉ። ከአርቲስቶችና ከነጋዴዎች ቀጥሎ ያው አብዛኛው የጉልበት ሰራተኛውና ገበሬው ይገኛል። እንግዲህ በጥንቷ የግብጽ የማህበረሰብ መሰላል ውስጥ ባሪያዎች እንደ ሰው አይቆጠሩም ወይንም አይካተቱም። Peasants undertook irrigational activities. በጥንቷ ግብጽ ገበሬው ወይንም አርሶ አደሩ የኢሪጌሽን ስራዎችን ይሰራ ነበር ወይንም የመስኖ ስራዎችን ይሰራ ነበር። They also constructed palaces, massive temples and tombs for the pharaohs. ከዚህ በተጨማሪ አርሶ አደሩ ለፈርዖኖች ቤተ መንግስቶችን ቤተ መቅደሶችንና እንዲሁም ለፈርዖኖች የሚሆኑ መቃብሮችን ወይንም ቶምቦችን ይገነባ ነበር። The tombs are known as pyramids. እነዚህ የፈርዖኖች መቃብር ፒራሚድ በመባል ይጠራሉ። Ancient Egyptians developed the arts of writing known as hieroglyphics around 3000 before Christ. ጥንት ግብጻውያን የጽሁፍ ስነ ዘዴን ያበለጸጉት ከ3000 ዓመተ ዓለም በፊት ነበር ወይንም አካባቢ ነበር። Hieroglyphic was a combination of pictograms, ideograms, phonograms and determinatives. ይህ ሂሮግላፊክ ብለን የምንጠራው የግብጽ የአጻጻፍ ስነ ዘዴ እነዚህ ገጽታዎችን የያዘ ነው። እነሱም ፒክቶግራምስ ወይንም ቅርጻዊ የስዕል ሐሳብን የያዘ፣ አይዲዮግራምስ ወይንም የሐሳባዊ የሆኑ ምልክቶችን የያዘ፣ ፎኖግራምስ ወይንም ድምጸታዊ የሆኑ ምልክቶችን የያዘ እንዲሁም ይህ በአጠቃላይ ሂሮግላፊክስ ከዚህም በተጨማሪ ሂሮግላፊክስ ገደብ ወይንም ውስንነት ያለው ነው። Egyptians introduced papyrus which was a paper-like substance. ጥንት ግብጻውያን ቀስ በቀስ ለጽሁፍ መጻፊያ የሚሆናቸውን ልክ እንደ ወረቀት አይነት ፓፒረስ የሚባል ቁስ አካል አዘጋጅተዋል ወይንም አበልጽገዋል።
ይህ ፓፒረስ ለጽሁፍ መጻፊያ ልክ እንደ ወረቀት ሆኖ የሚያገለግላቸው ነበር።